You know, we started Christian Fellowship Church in Bangalore in 1975. 1975ರಲ್ಲಿ ನಾವು CFC ಸಭೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 45 years ago. 45 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು. But in many places people took that name. It's a Christian Fellowship Church. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು. In Kerala also a couple of people called it. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳು ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. I come to Hubli and I find some here also somebody is taking. ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಹೆಸರಿದೆ. Okay, what to do? ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? We don't fight with anybody. ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. Okay, let anybody take our name. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Supposing somebody else there calls himself Mrs. Zakpunin. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಝಾಕ್ಪುನ್ ಅಂತ ಮಿಸಸ್ ಝಾಕ್ಪುನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, He can call that, but she's not my wife. ಶ್ರೀಮತಿ ಝಾಕ್ಪುನ್ ಅಂದ್ರೂ ಆಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ. There's only one person who's my wife. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಂಡತಿ ಇರೋದು. So even if 10 people call themselves Mrs. Zakpunin, so what? ಶ್ರೀಮತಿ ಝಾಕ್ಪುನ್ ಅಂತ 10 ಜನ ಕರೆದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು Many people say we are the bride of Christ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿ ಅಂತ. Who is the real bride of Christ? ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿ? Those who give their body and their mind to Him. ಯಾರು ಅವರ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೋ. So we don't say we are better than this church or better than that church. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗಿಂತ ಆ ಸಭೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಅಂತ. We are not in competition with anybody. ಯಾರ ಜೊತೆಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. Many years ago, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ the Lord ಮೊದಲು said to me from Ephesians 6. ಎಫೆಸಿಯ 6ರಲ್ಲಿ ಈ ವಚನವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. Please remember this. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Verse 12. 12ನೇ ವಚನ. We do not fight with flesh and blood, but we fight with these evil forces of darkness. ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡವಲ್ಲ, ರಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ. That is the evil forces of the devil. ಆ ಸೈತಾನನ ಅಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತಿಗಳು. And the Lord said to me, ಕರ್ತನು ನನಗೆ if you want to fight the devil in your life, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ make one decision today. ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡು. For the rest of your life you will never fight with human beings. ನಿನ್ನ ಉಳಿದ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಬೇಡ. You will never fight with your wife. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಬೇಡ. You will never fight with your brother-in-law, sister-in-law, nobody. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ತಂಗಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಬೇಡ. You will never fight with people who criticize you. ನಿನಗೆ ಯಾರು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಬೇಡ. You will never fight with other churches. ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಬೇಡ. You will never fight with the people of other religions. ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಜನರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಹೋರಾಡಬೇಡ. You will never fight with human beings. ನೀನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಡ. Then you will be strong to fight the devil. ನಂತರ ನೀನು ಸೈತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತೀಯ. I can say before God, ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಕ್ಷಿ, for all those years now I have not fought with human beings. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿಲ್ಲ. They can call me whatever they like, I will not fight back. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕರೆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಲ್ಲ ನಾನು. I'm concentrating everything against fighting the devil in my life. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I don't want people to be afraid of me, I want the devil to be afraid of me. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಭಯಪಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೈತಾನ ಭಯಪಡಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ. If Satan is afraid of me, that's enough. ಸೈತಾನ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. Satan was scared of Jesus Christ. ಸೈತಾನನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. And if Jesus Christ living in me, Satan will be scared of me. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೈತಾನ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡ ಭಯಪಡ್ತಾನೆ. In the beginning I was afraid of Satan. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈತಾನ ನೋಡಿ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But the Lord said to me, as you were afraid of Satan once, now Satan will be afraid of you. ನೀನು ಹೇಗೆ ಸೈತಾನ ನೋಡಿ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇವಾಗ ಸೈತಾನ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಕರ್ತನ ಹೇಳಿದನು. That's how all of us can be. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗಿರಬಹುದು. If you love Jesus Christ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ, fear God, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರೆ, you give your body and your mind to him, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, I tell you Satan will be afraid of you. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡ್ತಾನೆ. No, we live in the love of God. That's the number one thing. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. Respond in love to him. ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. And then we must love one another. ನಂತರ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. First of all, we are founded in the fact that God loves us. ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದು show you Romans 5 verse 5. ರೋಮ 5:5ರಲ್ಲಿ ಆ ವಚನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. The Holy Spirit sheds the love of God in our hearts. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು 5ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ.
ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ರಸವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ How do you know ಧಾರಾಳವಾಗಿ. you're filled with the Holy Spirit? ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂತೀರಾ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ Romans 5:5. ಭರಿತರಾಗಿದ್ದೀರಂತ? The love of God will be filling your heart. ರೋಮ 5:5 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವು That ನಿಮ್ಮ has- ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ That ಸುರಿದಿದೆ. means three things. ಅದರ ಅರ್ಥ 3. One, ಒಂದು, God loves me perfectly. He fills my heart with the assurance. God loves you perfectly. ನನಗೆ ದೇವರು ಆ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ No ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. doubt about it. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. I don't doubt, oh, does he love me or not? ಓ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. Is he angry with me? ಆತನ ಭಯ, No. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದ್ದ. Believe God loves you with all your heart. Believe God loves you. ನೀವು ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ That's number one. If ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. you don't start there, you don't have a foundation. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಸ್ಥಿವಾರವಿರೋದಿಲ್ಲ. Foundation of your life is God loves me perfect. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬುನಾದಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿವಾರ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು Not ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. even be any corner of your heart where you have a doubt of that. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇರಬಾರದು. God loves me. ದೇವರು ನನ್ನ Whatever may happen, ಏನೇ ಆದ್ರೂ I ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. may get what I want, not get what I want. God loves me. ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಏನೇ ಆದ್ರೂ God may answer my prayer, not answer my prayer. God loves me. ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನ I may be healthy, I may be sick. No, it doesn't matter. God loves me. ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. Makes no difference. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ. That is being absolutely sure God loves me. ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿರೋದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, The love of God in my heart is the Holy Spirit makes me a heart full of love for Jesus. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. That's the second love. ಎರಡನೇ ಪ್ರೀತಿ ಅದು. A fervent love for Jesus Christ. ಕರ್ತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ Where ಪ್ರೀತಿ. I love Jesus more than money. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಹಣದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು I ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. love Jesus more than I love my wife. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಯೇಸು I ಸ್ವಾಮಿನ love Jesus ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. more than I love my father, mother, brother, sister, everybody. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ Otherwise, ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. you can't be a disciple. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So many people, they love their family members more than they love Christ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ You ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತ. cannot be a disciple then. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. All my heart is to love Jesus Christ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ And ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. then I'll be able to love my wife better than if I love her directly. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋಗಿಂತ ಹೀಗೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಕೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ I'll tell you, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು. If you love Jesus Christ first and then your wife, you'll never get angry with her. Never. ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆಕೆ ಮೇಲೆ. And you love your children after you love Jesus Christ, your children will grow up perfectly. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ನಿಮ್ಮ The ಮಧ್ಯೆ. problem comes when many husbands love their wife more than they love Christ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ fight with their ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. When they love their children more than they love Christ, the children grow up wayward and worldly. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. Or they love their job more than they love Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. No. ಇಲ್ಲ. The second thing is love Christ with all our heart. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ And the ಪ್ರೀತಿಸುವುದು. third love ಮೂರನೇದಾಗಿ is that we love one another. ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು The Holy Spirit makes us love people who are not good to us. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲದಂಥವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. They hurt us, we forgive them. ನಮಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀವಿ. Not my ability, the Holy Spirit. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. I picture Holy Spirit like electricity. ನಾನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗೆ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Lord, this room is dark. ಕರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ ಈ You put on the ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ. switch. ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಬಂತು. You say, Lord, I can't love this man. ಕರ್ತನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. This brother is so bad, I can't love him. ಈ ಸಹೋದರ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟವನು, ಆತನ This ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. sister is so bad, I can't love her. ಈ ಸಹೋದರಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟವಳು, ಆಕಿನ ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Then your heart is all dark. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ You ಕತ್ತಲೆ can't ಆಗುತ್ತೆ. love somebody, that part of your heart is dark. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾರು ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ. You're not harming him, you're harming yourself. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Love is light. ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಕು. When you don't love, it's darkness. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Say, Lord, ಕರ್ತನೆ ಹೇಳಿ, put the Holy Spirit there. Let the Holy Spirit fill that part. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿ.
It's like the light switched on and suddenly you love that person. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ. You can't do it alone. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿ You ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ cannot ಸಾಧ್ಯ. produce electricity to make these bulbs burn. ಈ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ನೀವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Electricity comes from outside, you put it on, it burns. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ So ಹಾಕಿದಾಗ like that, ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. the Holy Spirit fills our heart with love for Christ and love for others. ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇತರರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೆ. What is the mark of being filled with the Holy Spirit? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗುರುತು You ಏನು? must all pray, Lord, fill me with the Holy Spirit. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗಿ ಮಾಡು Let ಸ್ವಾಮಿ. me tell you another thing about prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು Prayer ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ is ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. not what you say with your lips. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ. God looks at the heart. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೃದಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. Prayer is the fervent desire of your heart. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆ ಯಥೇಚ್ಛ ಒಂದು ಕೂಗು. I don't pray every day, Lord fill me with the Spirit, Lord fill me with the Spirit. I don't keep praying that 25 times a day. ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 25 ಸಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. I want to be filled with the Holy Spirit every day, ನಾನು all the time. ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. But if I keep praying that, I won't be able to do anything else. ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. There's a desire in my heart to be filled with the Spirit every moment of every day. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಸಿವೆ ಇದೆ, ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅತ್ಯಾಸೆ. That is my prayer, even though I don't speak with my mouth. ನಾನು ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಸೆ ಇದೆ. God doesn't listen to my mouth, he listens to my heart. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಮಾತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. If you have a fervent desire to be filled with the Holy Spirit every day, that is like you're praying all the time to be filled with the Holy Spirit. ನಿಮಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. But some people who just say with their lips, Lord fill me with the Holy Spirit, nothing happens. ಕೆಲವರು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ತುಂಬಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. They don't have that fervent desire in the heart. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಸೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ. God looks at the heart, not what we say with our words. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಹೃದಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. See what Jesus said in Mark chapter 7. ಮಾರ್ಕ 7ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು about certain people. ಕೆಲವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Mark 7 verse 6. ಮಾರ್ಕ 7:6ರಲ್ಲಿ in the middle there. These people honors me with their lips, but their heart is far away from me. ಈ ಜನರು ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ. Did you read that? ಅದು ಓದಿದ್ರಾ? They say things with their lips, but their heart is not at all in it. ಆ ಜನರು ಮಾತಿನಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಇದೆ. The opposite of that is the heart is longing after me, but they don't say much with their lips. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಅವ್ರನ್ನ ಆತುರಿತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So my prayer is what is in my heart. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು. And if God sees in my heart a fervent desire to be filled with the Holy Spirit, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅತಿಯಾಸೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗಬೇಕು. even if I don't say those words even once in a week, I'll be filled with the Holy Spirit all the time. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಮಾತು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗಿರ್ತೀನಿ. See, I have a fervent desire when I get up to speak, Lord, I want to be anointed when I preach the word of God. ನನಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಸೆ ಇದೆ, ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. I don't have to pray every time I get into the pulpit, Lord, anoint me now. ನಾನು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಅಂತ. I say that sometimes, but in the heart it is there all the time. ನಾನು ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಅದು. See what is the prayer in your heart all the time. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ನೋಡಿ. I want to love you all the time with all my heart. ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. More than I love my family members. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಿಂತ. More than I love my job. ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ. More than I love my possessions. ನನ್ನ ಪದವಿಗಳಿಗಿಂತ. More than everything. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ. You don't say it with your lips, if it's in your heart, God hears it. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. And then you say, Lord, I want to love everybody in the church also. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. There are some difficult people. ಹೌದು, ಕಷ್ಟಕರನಾದ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. much fellowship with them, but let me love them. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. I can have fellowship only with those who love the Lord with all their heart. ಕರ್ತನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸೋರ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮಾಡಬಹುದು. But not everybody in the church is like that. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗಿಲ್ಲ. Some of them are half-hearted. ಕೆಲವರು ಅರ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನವರು. They are interested in other things. ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. I can't have fellowship with them. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು. And if they are in need, I am ready to help them. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. So that way I can have these three
love in three directions. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮೂರು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. One, the foundation. God loves me tremendously. ಮೊದಲನೇದು ಆ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿವಾರ, ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. On that, ಆ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿವಾರದ ಮೇಲೆ I love Jesus with all my heart. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. On that, the next floor, I love people. ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟ ಆತನ ಜನರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. That is true Christianity. ಅದು ನಿಜವಾದ If ಕ್ರೈಸ್ತ. you have that, even if you don't know much of the Bible, it doesn't matter. ಅದು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ But you ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. should still read the Bible because God speaks to us through His Word. ಆದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು And ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Jesus said, man will live by every word that God speaks. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. So it's very important to read God's Word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.